This week on. The first YES Summit was organized in 2016, and so far we have reached out around 2,000 young people and women, and almost 500 of them have already started the business. Our ultimate aim is by 2030, 10,000 such similar businesses to be started in India, and mentor them and motivate them and support them, and who in turn will generate another 20,000 employment in the country. And through this we hope that we will contribute to the 5 trillion economy of the country, as well as to achieve the target of the Sustainable Development Goals of the United Nations. नमस्कार, मी प्रिया कोठारी, CYDA ऑर्गनायझर फॉर द YES Summit 2020. आज मला खूप आनंद होतो आहे की आम्ही यंग एंटरप्रेनर्स समिट हे मागच्या 4 वर्षापासून ज्या रनिंग स्टेजमध्ये आलो आहे, आता यावर्षी आम्हाला चांगला पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स भेटला आहे. तिथून अराउंड 11 स्टेट्सनी पार्टिसिपेट केलेलं आहे. मोर दॅन 300 पार्टिसिपेंट्स इथे आहेत. त्याच्याबरोबर वेगवेगळ्या आपल्या महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या शहरातून काही स्टॉल्स आपल्याकडे इथे आहेत. तर YES Summit मार्केट लिंकेजेस पासून तर त्यांचं बिझनेस आयडियापासून हे सगळ्या स्टेजेसवर आता काम करत आहे. सो वी आर व्हेरी हॅपी की सगळ्यांचा सपोर्ट भेटतो आहे, आणि ऑल द असोसिएट विथ अस लाईक नाबार्ड, PDCC बँक, जेवढ्या लोकांनी आम्हाला सपोर्ट केला आहे तर सगळ्यांचं मला थँक्यू म्हणायचं आहे. इंडिया रिअल, थँक्यू सो मच. आम्हाला आमच्या सगळ्यांना थोडा रिस्पॉन्स देऊन आणि आम्हाला सगळ्यांना थोडं शोकेस करून थँक्यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस फॉर आवर कॉज टू क्रिएट द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स फॉर 2020, and our mission is to make 10,000 entrepreneurs, that is from the grassroots entrepreneurs. So we are really happy that all are associated with us, and we also looking for the response from all of you. Hello everyone, my name is Vishal Desai. I am a media professional with 20 years of experience. My advice to a lot of young students who want to become entrepreneurs in the media and communication spaces, they should look at careers which can be started with minimum investment, like starting a design agency or becoming a social media marketing consultant. At the same time, I would advise them to attend Young Entrepreneurs Summit, which is a platform for gaining information and knowledge about the basics of entrepreneurship. At the same time, is a platform to network among like-minded entrepreneurial minds. Thank you. नमस्कार, मी सचिन रासकर. आज सेमिनारसाठी आलो होतो. माझा विषय अकाउंट्स आणि फायनान्स आणि सबसिडी याच्याबद्दल होता. पण हा जो सेमिनार ऑर्गनाईज केला आहे CYDAने, फार सुंदर समिट आहे. नवीन एंटरप्रेन्योर डेव्हलपमेंटसाठी असे सेमिनार वेळोवेळी घेतले पाहिजेत, आणि हे फार चांगली ॲक्टिव्हिटी रन करतात. माझ्याकडून ह्या नवीन ॲक्टिव्हिटीला त्यांना शुभेच्छा. नमस्कार, मी प्रवीण जाधव, CYDA संस्था डायरेक्टर. आज मला सांगायला आनंद होतो आहे की 5 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारी ह्यामध्ये इंटरनॅशनल समिट आपण ऑर्गनाईज करतो आहे, आणि याच्यामध्ये 12 राज्यातील युवक आणि उद्योग करणारे लोक एकत्र आलेले आहेत, आणि हा चांगल्या पद्धतीचा प्रोग्राम इथं चालू आहे. तर धन्यवाद. Namaskar, this is Manoj Sarkar from West Bengal. I am representing from Development Professionals and Technical Support Agency and working as a mentor for these young entrepreneurs of West Bengal. These are some of the presenters who will be presenting their micro business plan tomorrow. They have come through a process at the state level summit which we had in Kolkata in December with Adamas University, and I think this is one of the good opportunity for these micro business entrepreneurs to present their ideas and share their thoughts, how they can improve upon their business and how they can collaborate with other such micro business entrepreneurs across the country. And I would thank CYDA for involving us and involving these micro business entrepreneurs into the entire process, and I wish all the success for this YES Summit. हम त्रिपुरा से आए हैं यहाँ पुणे में. ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट 2020 हो रहा है, उसमें हम लोग अभी हिस्सा ले रहे हैं त्रिपुरा से. तो इसमें आने के बाद बिजनेस के कैसे करना है बिजनेस, और बिजनेस के अलग अलग तरीके, और कैसे खुद को एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से खुद को कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इस फील्ड में कैसे खुद को
और आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीख रहे हैं इधर पे आके, और बहुत कुछ जानने को भी मिला। और कुछ चीज़ जो नेगेटिव रहते हैं हमेशा, उसको पॉजिटिव करने का जो शक्ति वो थोड़ा बहुत मिला है हमको यहाँ आके। तो अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और हम लोग का भी प्रेजेंटेशन है कल, तो हम लोग को वो करेंगे प्रेजेंटेशन, हमारा खुद का बिजनेस आइडियाज़ जो है हम लेके आए हैं। तो आशा करते हैं कि पसंद आएगा और आगे जाके उसमें काम कर सकते हो। मेरा नाम धीरज यदुवंशी है और हम नवांकुर फाउंडेशन रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हमारी नवांकुर महिला स्व सहायता समूह है वहाँ ग्राम दतरेंगा में, जहाँ पे पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ पे पुणे नेशनल यस समिट में कोदो राइस लेके आए हुए थे, और यह कोदो राइस हमारे यहाँ पे फर्स्ट आया था एक नेशनल समिट पे। हम कोदो राइस के ऊपर काम कर रहे हैं और यह कोदो राइस बहुत ही उपयोगी होता है डायबिटिक पेशेंट लोगों के ऊपर पे। और हम लोगों का इस बार भी कोदो राइस के साथ साथ बहुत सारी थीमेटिक आइडियाज़ हैं, एग्री बेस्ड भी हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोदो राइस की आवश्यकता हो तो हम पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम शालू तिवारी है, मैं लक्ष्मी नगर एरोड़ा से आई हूँ और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का काम कर रही हूँ और यहाँ पे CYDA संस्था से हूँ। CYDA संस्था की मैम सुलक्षणा मैम ने मुझे बुलाया है कि तुम बिजनेस करो। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम था कि बिज़नेस में क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो यहाँ से 2 दिन से ट्रेनिंग चल रही है, तो उससे समझ में आ रहा है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे करते हैं। और हमारे अंदर तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि मैं नीलम बांबरे, आम्ही अष्टविनायक महिला बचत गट उद्योगातून आलेलो आहोत। आम्ही LED हे करतोय, बिझनेस करतोय, त्या LED लाइटिंग करतो आम्ही आणि त्याचं आम्ही प्रशिक्षण घेतलं आहे। CYDच्या जे शिक्षक आहेत आमचे, जे मॅडम्स आहेत, सुलक्षणा मॅडम, रेशमी मॅडम, रशिका मॅडम, यांनी आम्हाला प्रशिक्षण दिलेलं आहे आणि ते आम्ही फॉलो करतो आहे। आणि त्याच्यामुळे आम्हाला एक आत्मविश्वास आला आहे आमच्यामध्ये की आम्ही काहीतरी करू शकतो। आम्ही आतापर्यंत गृहिणी होतो, पण आता आम्हाला एक स्वतःचा एक कॉन्फिडन्स आला आहे की आम्ही कर सकते। यहाँ पे जो क्रिएटिविटी बताया गया है, एक महिला होके और वो अपने खुद से एम्पावर होके और 10 मेंबर्स को भी एम्पावरिटी दे रही है, तो इट्स ए गुड फॉर वुमेन। सो इट्स थैंकफुल टू ऑल। थैंक यू फॉर ए समिट and we will try to meet next summit. ఎస్ఎంఎట్ ఐడియా అది యాక్చువల్గా చాలా బాగుంది. ఇది ఇంతవరకు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో నేనైతే చూడలేదు. అంటే వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి పికప్ చేసుకుని ఒక స్టార్టప్ ఎవరైతే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి బూస్టప్ చేసి తీసుకొచ్చి ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చే ఒక సమిట్ అనే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా వండర్ఫుల్ ఐడియా ఉంది. ఎవరికైతే ఇది తెలియదు, అవగాహన లేదో ఈ సెషన్ చూసి చాలామంది మోటివేట్ అవుతారు. కొంతమందికి బిజినెస్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి కానీ దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ఎవరికి తెలియదు. ఈ సెషన్స్, ఈ 3 days ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ 3 days ప్రోగ్రామ్ వినిన తర్వాత 100% ష్యూర్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ వాళ్ళది बिजनेस మీద చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. मी मच्छिंद्र गोजमे लातूरून आलो. ॲक्च्युली एस ग्रुप जो काम करत आहे पुण्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि आता देशाच्या पातळीवर, तर एस ग्रुपशी आम्ही गेल्या साधारणतः 1 वर्षापासून जोडून घेतलेला आहे. आणि त्याचं कारण असं की आमच्या भागामध्ये, लातूरमध्ये उद्योजकते नवीन लोकांनी उद्योग सुरू करावा, त्याला प्रोत्साहन मिळावं आणि त्याच्यातून काही उद्योजक तयार व्हावेत याच्यासाठी म्हणून एज ग्रुप तिथं तयार केलेला आहे. आणि त्या माध्यमातून त्या भागातील तरुण लोकांना, तरुण मुलांना की या एरियामध्ये, या क्षेत्रामध्ये येण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि पुढे चालून त्याच पद्धतीने त्यांना मदत करता यावी, त्यांना प्रेरणा देता यावी, त्यांना माहिती द्यावी, या उद्देशाने मी या कार्यक्रमामध्ये समिटमध्ये सहभागी झालेलो आहे. धन्यवाद. उद्योग को ग्रामीण भाग में ले जाने के लिए उसकी जान पहचान होना ज़रूरी है, लेकिन उद्योग क्या होता है, उद्योग कैसे करना चाहिए, ये ग्रामीण भागों में मालूम नहीं होता. इसलिए यस समिट के माध्यम से ये जानकारी मिलने वाली है. ये पता चलने के बाद मैं यस समिट में आ गया और ये इस सेमिनार में जो उद्योग के लिए ज़रूरी है वो सब बातें सीखने को मिल रही है.
मोठी गोष्ट होते तुमचं लक्ष द्या तुमच्या याच्यावर नोटबुक वर नाही ते बोर्ड वर जागा आपल्या मालकीची होते फायदा होत चाललाय आपल्याला अजून नाही झाला हो फायदा आपण म्हटलं ना नो प्रॉफिट नो लॉस पण काहीतरी जबरदस्त होतोय काय ते सेफ बिझनेस मध्ये सेफ ब्रँड होतो सर शब्द नको मला काहीतरी छान उत्तर पाहिजे कारण ते चहा प्यायल्यावर काय म्हणतात अरे 75,000 रुपये पगार मिळतो महिन्याला तुम्हाला विसरलाच वाटतं मग बिझनेस कशासाठी करताय 13,514 कप म्हटलं विकले की तुम्ही किती पैसे घरी घेऊन जाताय महिन्याला 75,000 कमी आहे नाही कमी आहे का नाही त्यांना 25,000 पाहिजे होते त्यांना 75 मिळतात कमी आहे का आलं लक्षात हा जो आहे हा जो कॅल्क्युलेशन जे आपण केलं ना याला चावी म्हणतात हे जर आपल्याला कळलं तर आपल्याला माहिती आहे आपल्याला दिवसाला तासाला किती कप चहा विकायचा आहे दिवसाला किती विकायचं आहे महिन्याला किती विकायचं आहे 75 नको मला 1 लाख पाहिजे बघा तुम्ही म्हणालात ना 1 लाख म्हणजे मला अजून जास्त कप विकायला पाहिजे बिझनेस सुरू करायच्या आधी तुमच्या डोक्यात या सगळ्या गोष्टी येतात बिझनेस चालू केल्यानंतर हे विचार करायचा नसतो सुरू करायच्या आधी की काय मी 24 कप दर तासाला विकू शकेल की नाही जर हो तर करायचं नाही तर आपण उत्तर देऊया नाहीच्या नंतर क्लिअर सबको हो किती हां नाही का कस्टमर असणार ना ते हो म्हणजे नाही का जेवढं दिलं केलं तेवढंच आपण असं आहे का एक मिनिट मोठ्याने बोला सगळ्यांनी ऐका आणि त्यांना तुम्ही लोक उत्तर देणार मोठ्याने इकडे या बरोबर बोलला तो हां या आता आपण अंदाज लावू की एवढा चहा विकला गेला पाहिजे पण ते गिराईक असणार नाही गिराईक झालं नाही तर आपण कुठून विकणार तेवढं आपण क्वालिटी देतो ना चहाला क्वालिटी देतो आपण क्वालिटी असू द्या क्वालिटी असली तरी म्हणजे चंद्रनगरचा एरिया आहे आपण प्लेसच तसा निवडलाय आधी तर 400 म्हणून 400 गेले पाहिजे पण त्यांची शंका बरोबरच असते ते विचारायचा आधी माझा प्रश्न होता की काय 13,514 कप विकले जाऊ शकतात काय सगळे म्हणाले हो हो आपण आणू शकतो सर असं कसं म्हणू शकता Excellent. Myself, Maulana Sheikh. I came from Hyderabad. I am working as a provision analyst in Nirmal organization. I came here as a mentor for all the developers. Great, thank you. मी अष्टविनायक बचत गटातर्फे इथे CYDच्या एक्झिबिशनला आलेलो आहे आमचे इथे LED-च्या स्वतः बनवलेल्या लाइटिंग्स आहेत त्यासोबत ऑक्सिडाइज इयरिंग्स ज्याच्यापासून कुठलाही इन्फेक्शन होत नाही आणि सगळ्यात लाईट वेट इयरिंग्स आहेत अशा फक्त 30 रुपीजला आपण इयरिंग्स सगळ्या देतो तर हे सगळं मटेरियल आपण इथे एक्झिबिशनमध्ये आता सध्या लावलेलं आहे नमस्कार मी आज इथे सखीज किचनला रिप्रेझेंट करते आणि आमचं इथे फूड स्टॉल आहे तिथे आपण पाणीपुरी मोमोज आलू पराठा वगैरे सगळे असे मुलांना जे आवडतील असे पदार्थ ठेवलेले आहेत शिवाय AMC म्हणून एक कंपनी आहे की ज्याच्यामध्ये आपले कुकवेअर आहेत त्याच्यामध्ये विदाऊट ऑइल आणि विदाऊट वॉटर कुकिंग होतं आणि त्याच्यामध्येच काही पदार्थ मी आज इथे बनवलेले आहेत की जसं स्टीम जे कॉर्न आहेत ते आपण ॲब्सोल्युटली विदाऊट वॉटर स्टीम केलेले आहेत आणि त्याच्यामध्येच आपण बनचं फिलिंग जे आहे ते आपण याच्यामध्येच करतो आहे म्हणजे हेल्दी आणि टेस्टी फूड असं दोन्ही
जे गेस्ट येतात जे व्हिजिट करतात एक्झिबिशनला त्यांना देण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न राहतो. थँक्यू. वडापाव पुणेरी वडापाव सगळ्यांची फरमाईश आहे म्हणून आज मी थोडेसे कारण जे बाहेरनं आपले गेस्ट आलेले आहेत त्यांच्यासाठी स्पेशली आपण वडापाव ठेवलेला आहे. खुदो राइस है जो खास करके मुख्य रूप से जो आज की स्थिति में जो डायबिटीज़ मधुमेह बीमारी जो रहते हैं उसके लिए बहुत उपयुक्त है और ये विलुप्त की स्थिति में है. इसको संरक्षित करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं नव अंकुर संस्था के माध्यम से. महिला कुटीर उद्योग है इसमें. और दूसरा है कि अपने यहाँ जो अचार है जो मुख्य रूप से जो मशरूम से बने हुए अचार है जो उनको मशरूम को उत्पादित करके उसका अचार के रूप में भी इनको बेच रहे हैं महिला ग्रुप के माध्यम से नवंकुर संस्था के माध्यम से. मशरूम के बाद में आते हैं जितने भी जैसे छत्तीसगढ़ के जितने पारंपरिक जो रोटी है खाने का जो है जैसे ठेठरी है और अपने पास में ये जैसे है बड़ी वगैरह भी बनाते हैं. बड़ी जो मुख्य रूप से जो है जो बड़ी ये है रखिया का बड़ी बनाते हैं. और उसके साथ में ये है कि ये मुर्रा का ये लड्डू है जो मुख्य रूप से पौष्टिक के रूप में जो जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में भी दिया करते हैं. जो ये शुद्ध रूप से जैविक जो चावल है उसको गुड़ के साथ मिला करके लड्डू बनाए हैं. और ये अपना जो छत्तीसगढ़ का भी एक व्यंजन है जो कटवा रोटी के रूप में भी जानते हैं इसको. तो ये कटवा रोटी है छत्तीसगढ़ का व्यंजन है. ये भी लड्डू है. ये पापड़ है जो चावल का बना हुआ एक पापड़ है जो इससे भी बहुत ही अच्छा पौष्टिकता की ये है. गुड़ आहे तो काकवे हे ते पूर्णपणे ऑर्गॅनिक आहे आणि त्याचं आपण प्लॅन्टेशनपासून त्याच्यावर लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करून त्याचा ऑर्गॅनिक जो केन तयार झाला आहे त्यापासून योग्य प्रोसेसेस करून त्याचे आपण काकवी परत हे पावडर आणि आपण गुळढेप असं त्याचे 4 प्रॉडक्ट तयार केलेले आहेत. हे 4 प्रॉडक्ट आहेत ते अतिशय शरीराला चांगले आहेत. कॅल्शियम मॅग्नेशियम आयर्न फॉस्फेट हे कंटेंट त्यामध्ये आहे. सातारा से आ रही हूँ. मेरा पानीपुरी का प्रोडक्ट है. मैं खुद बनाती हूँ. 8 साल से मैं बना रही हूँ. ऐसा स्टॉल लगा के मेरा प्रोडक्ट का मार्केटिंग होलसेल रेट में ज़्यादा जाती है. अभी ही घरगुती मसाले बनले जाते. 2000 सालापासून हा अंबिका महिला बचत गट चालू आहे आणि नाबार्डचं सहकार्य आहे ह्याला. आणि ही याच्यात 200 महिला काम करतात. ही ऑर्गॅनिक सगळं शेतीमालाचं माल खरेदी करून शेतकऱ्याचा त्याच्यावर प्रक्रिया करतो आपण. हे जवळजवळ 31 मसाले आहेत आणि पुण्यामध्ये पण खूप विक्री होती आणि बाहेरच्या देशात पण जातो हा. जम्मू काश्मीर हरियाणा नागपूर असं बऱ्याच लांब जातो. आणि 20 वर्षाचा हा बचत गट आहे 2000 सालापासून. मला त्याच्यातले आत्या हे बघा ना 20 वर्ष घालायला मी पण तीच काढायला